जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर मयूरभंज पुलिस को बड़ सफलता शिमिलपाल अभयारण्य 23टी देशी बंधुक जबत। बारिपदा स्थित पुलिस मुख्यालय अनुष्ठित साम्बादिक सम्मेलन में एसपी सूचना। शिमिलपाल अभयारण्य पुलिस पक्षर नवेम्बर डिसेम्बर मासरे सर्च ऑपरेशन कर तृतीय पर्यायर उक्त बंधुक जबत कर सूचना प्रदान कराई। शिमिलपाल संलग्न 9टी थाना अधीन गाँ गुड़िक चढ़ऊ कर 23टी देशी बंधुक जबत करसहित 8 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर बारिपदा सदर थाना, करंजिया, जयपुर थाना एवं ठाकुरमुंडा थाना अंचल गोटे लेखाएं बंधुक जबत होता बेले बड़साई थाना 7टी, उदला थाना 5टी, खुंटा थाना 8टी, कप्तिपदा पुलिस पक्षर 2टी देशी बंधुक जबत होती। एने 9टी थाना 14टी मामला रुजु होता नहीं सूचना प्रदान कराई। शिमिलपाल अभयारण्य मध्य शिमिलपाल सुरक्षा अभियान कार्यक्रम प्रथम पर्यायर 165 देशी बंधुक करा बेले द्वितीय पर्यायर 71टी बंधुक तेज अन्य भाव तृतीय पर्यायर 23टी देशी बंधुक जबत होती। परवर्ती खबर मद पी गाड़ी चालना जो विषय पेट्रोल पंप निकट में एक बड़ दुर्घटना बर्ती जाता ट्रक चालक। शुक्रवार समय 10टा समय 49 नंबर जातीय राजपथ में बांगरी पशिपटू आसुवा एक आयरन बोझई ट्रक ड्राइवर अत्यधिक मद्यपान कर गाड़ी चालना कर विषय पटक आसुवा बेले विषय पेट्रोल पंप निकट में भारसाम्य रास्ता तल को ओह्लाई पड़ा। ट्रक्र चक एक गात भितर पड़ ट्रक एक बड़ दुर्घटना बर्ती जाता। तेबे उक्त घटनार खबर पाई विषय पुलिस घटनास्थल पहुंची माताल ड्राइवर को काबू कर अटक रखा सहित ट्रक को मध्य जबत कर। परवर्ती खबर करंजिया सहर में बुला कुकुरंकर आतंक। कुकुर कामड़े सिमिका गाँवर युवक आहत। करंजिया सहर और यार आखपाख अंचल बुला कुकुरंकर प्रादुर्भाव बढ़िबार लगी। विगत किछि दिन मध्य 7 रु ऊर्ध्व व्यक्ति कुकुर कामड़े आहत हो करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय चिकित्सित होती। सेहीपरि शुक्रवार मध्याह्न 12 घटिका समय सिमिका गाँवर उमेश चंद्र दास निज बाड़ी में काम करुवा बेले एक बुला कुकुर गोड़ को कामुड़ी क्षताक्त करथिला। स्थानीय लोके तांको उद्धार कर मेडिकल आनी सेठारे तांकर चिकित्सा जारी रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कलमा पंचायत कार्यालय लाखाधिक टंकार कंप्यूटर, एलईडी, इन्भर्टर समेत नगद टंका चोरी। बैसिंगा पुलिस तदंत। हस्तगत सूचना मुताबक कलमा पंचायतर कार्यालय निर्माणाधीन काम नियोजित थिबा मिस्त्री माने शुक्रवार सकाळे पहुंची थिले। पंचायत कार्यालय ताला भंगा जाइथिबा नै तुरंत सरपंच गोपीनाथ सिंह को जणाइथिले। सरपंच गोपीनाथ सिंह एने पंचायत निर्वाही अधिकारी कार्तिक चंद्र साहू, जीआरएस विश्वजित आचार्य समेत बैसिंगा पुलिस को खबर देइथिले। तेबे प्राथमिक तदंतर 2टी कंप्यूटर सेट, गोटे दामी एलईडी, इन्भर्टर 2टी, बैटेरी समेत विभिन्न भत्ता बाबद थिबा नगद 30,000 रु ऊर्ध्व टंका चोरी होइथिबा नै खबर पाइथिले एवं एने से पंचायत कर्तृपक्ष जानिबा को पाई पुनश्च पंचायत कार्यालय विभिन्न रेकर्डपत्र फिंगाफिंगी होइथिबार देखिबा को पाइथिले। एने बैसिंगा थाना एतला दायर करिथिबारु साइंटिफिक टीम सहायतार अपराह्न 3टा पर्यंत बैसिंगा पुलिस तदंत जारी रखिथिले। तेबे पारिपार्श्विक स्थिति यह सुपरिकल्पित चोरी एवं एथिरे एकाधिक दुर्बृत्त संपृक्त थिबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर दलकी गाँठारे नवबधूक झुलंता मृतदेह उद्धार। परिवार पक्षर हत्या अभियोग। गुरुवार संध्या समय बादामपाड़ थाना अंचल दलकी गाँठारे घर भितर नवबधू को झुलंत अवस्था देखि स्वामी और परिवार लोक मैंने उद्धार कर रायरंगपुर डाक्तखाना को नहीं। सेठारे चिकित्सक नवबधू टिकी महांत बयस 21 वर्ष को मृत घोषणा करथिले। सूचना पर सकाळ समय मृतकों परिवार लोके शताधिक और ग्रामवासी माने रायरंगपुर डाक्तखाना परिसर में आसी पहुँची सेठारे उत्तेजना देखा देइथिला। सेमाने थाना पुलिस सेठारे जाई पहुँची एवं यापर मृतकों परिवार लोक मैंने झील को स्वामी और परिवार लोक मैंने मिसी हत्या करिसंती बोली बादामपाड़ थाना लिखित अभियोग करथिले। संध्या 7टा समय बारिपदा साइंटिफिक टीम घटनास्थल पहुँची डाक्तखाना को पहुँची तदंत करथिले। पुलिस
ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଢ଼େଇରଣାରେ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଆବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ସାତୁଆ ଗ୍ରାମର ରଜନୀ ବାରିକ, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଟିଟିଆ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ। ବୁଢ଼େଇରଣାରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଆତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନଗଦ 1160 ଟଙ୍କା ସମେତ ଜୁଆ ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କେସ୍ ନମ୍ବର 40/2023 ଆଧାରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ବିଷ ପିଇ ମହିଳାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ସକାଳୁ ବିଷ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାପଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତାର କାଳିଜିଆଣିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବାରହାପଲ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାଳ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାରାମାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ 5 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। କାଳିଆଜିଆଣି ନିକଟରେ କାର୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ହଠାତ୍ ବାରହାପଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ କାର୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରହାପଲଙ୍କୁ ଦେଖି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। କାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ହାତୀକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମଦାପାଳ ଗ୍ରାମରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1994 ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ଜମିର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଜମିପଟା ପାଇଥିବା ଲୋକେ ଜମି ଦଖଲ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜମିପଟା ପାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବାରିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହି ନକ୍ସା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଲିଖିତ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦାବି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବାରିପଦା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଶିମିଳିପାଳ। ଏଠାରେ ରହିଛି ହସ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳ ଆସି ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଜୁଳି ସେବା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଜୁଳି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅସ୍ତକୁମାର, ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ, ବରେଇପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 42ଟି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆସିଛି।
ଏଥିରେ 5,900 ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋଲାର ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଖୁଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘର ଦୂରରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୋଲାର ଜରିଆରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏଣିକି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କୁଲର, ଫ୍ୟାନ୍ ଆଦି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହିଁ 18ଟି ମାଇକ୍ରୋ ସୋଲାର ଗ୍ରିଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିବା TPNLDL ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 6,000 ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସୌର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରାଜୀବ କୁମାର ନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ 9 ମାସ ପୂର୍ବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।